ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا إلهي آمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم. اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن وارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ آمین یا الہی آمین. کیونکہ آج کل الحمدللہ ہم لوگ 30th پارہ کر رہے ہیں، تو جب ہم آخرت کے بارے میں پڑھتے ہیں تو آج کی سورہ جو ہے اس میں کیونکہ ہم سارا وہ واقعہ پڑھیں گے کہ جہنم کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں، تو سارا ہفتہ آنیسٹلی یہی دعا اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، یا پاک پروردگار اپنا رحم کرنا. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب میں نے پڑھا تھا نا ایز اے اسٹوڈنٹ، تو اس وقت پورا فوکس ہوتا تھا یاد کرنے پہ، پوائنٹس لکھنے پہ، اسی کے بارے میں جو سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اس کی حدیث کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ ہوتا تھا تو پورا فوکس ہوتا تھا کہ یاد ہے کہ ہم نے ٹیسٹ دینا ہے. آج بھی آپ لوگوں کا ٹیسٹ اسی طرح سے ہوگا نا انشاءاللہ. تو وہ اس طرح سے اچھا لگتا تھا، جیسے آپ لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ آج تو یہ بھی پتہ چل گیا، یہ بھی پتہ چل گیا. لیکن جب پڑھانا ہوتا ہے نا، اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں ہمیشہ کہ بس آپ جتنی سمجھ آتی آگے پہنچائیں بات کو، تو پھر ایکچولی اندر اترتا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتاتی ہوں، کیونکہ پورا یہ ویک جو تھا نا، کیونکہ سورہ تکویر کی تیاری کر رہی تھی، تو مائنڈ میں جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک پکچر سارا وقت یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ پڑھ لو، یہ آیا لکھ لو. میں نوٹس بنا رہی ہوتی ہوں ساتھ ساتھ. تو جب میں رات کو سونے کے لیے جاتی ہوں تو یوزلی جو میرے لاسٹ میں نے پڑھا ہوتا ہے وہی، کیونکہ اس کے اوپر پھر سوچنا شروع کرتی ہوں کہ اچھا اس آیا کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے کہا تھا تو اس وقت کیا حال ہوگا، کیونکہ قیامت کا نقشہ پڑھ رہے تھے. تو ہم ہوتا ہے نا کہ جو لاسٹ آپ نے سوچ رہے ہوتے ہو نا، تو خواب میں بھی وہی آپ کو نظر آتا ہے. تو میں نے صبح اٹھی نا تو مجھے بڑی عجیب سی فیلنگ تھی کہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، کیونکہ میں اس قیامت کے نقشے کے بارے میں جو آپ آج انشاءاللہ پڑھیں گے، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا ہوگا جب سورج اس حالت میں آ جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا. تو ایکچولی آنیسٹلی میں نے دیکھا، میں ڈری نہیں تھی، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ میں خوفزدہ ہو کے خواب میں اٹھی. اٹس جسٹ وہ یاد سوچ رہی تھی نا، تو ایسا کہ جیسے میں اپنے لیونگ روم میں بیٹھی ہوئی ہوں اور ونڈو سے میں باہر دیکھ رہی ہوں اور آسمان نظر آ رہا ہے جیسے ریگولر ہوتا ہے ونڈو سے دیکھتے ہیں. تو اچانک میں نے دیکھا کہ جیسے بادل ہیں، تو بادل ہوتے ہیں تو تھوڑا سا اندھیرا ہو جاتا ہے نا، تو ویری پلیزنٹ جیسے فیلنگ ہوتی ہے. تو ود ان اے سیکنڈ ایسا لگا کہ جیسے تھوڑا ایک دم سے ایک لیئر جیسے دوبارہ سے آئی، اور وہ جو اندھیرا تھا نا، ڈارکنیس تھی، وہ تھوڑی اور ڈارک ہو گئی. تو آئی واز جسٹ، میں دیکھ ہی رہی ہوں ابھی، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور لیئر آتی ہے تو اور ڈارک ہو جاتا ہے. تو جب چوتھی دفعہ وہ لیئر آتی ہے نا، تو اٹ واز پچ بلیک، جیسے ایسا کہ میرا ہاتھ بھی ایک دوسرے کو نہ نظر آئے. تو وہ جو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا، ایک ڈر کی فیلنگ ہوتی ہے کہ مطلب بالکل ایسے جیسے اب کوئی چیز بھی آپ کو نظر نہیں آتی. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ایک دم سے رات ہوتی ہے، کوئی لائٹ نہیں، کوئی نائٹ بلب نہیں، کوئی کچھ نہیں جلا ہوتا، تو لائٹ جاتی ہے تو اگر آپ کہیں بیٹھے ہوئے تو کیا حال ہوتا ہے. تو اس طرح سے میں نے دیکھا تو میں نے کہا او مائی گاڈ، یہ کیونکہ میں پڑھ رہی تھی نا، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسا ٹائم ہوگا. تو وہ ایکچولی میں نے جب دیکھا تو میں نے اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. کیونکہ جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں نا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے قیامت کا نقشہ دیکھنا ہے نا تو وہ سورہ تکویر پڑھ لے. اور پھر سیکنڈ ایک حدیث میں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دفعہ کہا نا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال نظر آ رہے ہیں، تو کیا ہوا؟ تو آپ بوڑھے ہو گئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورۃ تکویر کا نام لیا تھا، اور اس کے ساتھ بلکہ سورۃ الانفطار، اور اس کے بعد والی جو سورت آئے گی، اور پھر سورۃ انشقاق، ان تینوں صورتوں کا نام لیا تھا. کہ انہوں نے کہا کہ جو شخص قیامت کا نقشہ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھ سے تو وہ یہ صورتوں کے شروع کے جو 14 آیات ہیں نا وہ پڑھ لے. اس کے علاوہ یہی سورۃ تکویر، اور اس کے علاوہ سورۃ ہود ہم پڑھ چکے ہیں.
सूरत वाक़या और सूरत नबा हमने सबसे पहले पढ़ी है, और सूरत मुरसलात। इसके बारे में रसूल अल्लाह ने कहा था कि इन्होंने मुझे बूढ़ा कर दिया। तो आज हम जब इस सूरह को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो आप ये अल्फाज़ अपने ज़हन में, अपने कानों में रखिएगा कि अगर मुझे कितना असर हो रहा है, मैं क्या इस सूरह से समझने की कोशिश कर रही हूँ, जबकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये फरमाया था। अल्लाह अकबर। सबसे पहले तो जी शुरू करते हैं हदीस से इंशाल्लाह। सही बुखारी की हदीस है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन का नक्शा बयान किया कि उस दिन जब सब लोग मैदान हशर में होंगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला पुकारेंगे, ए आदम, और आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं हाजिर हूँ, फरमाबरदार हूँ, और हर भलाई तेरे हाथ में है। देखिए एक आवाज़ पे कितने कैसे खूबसूरत जवाब आगे से दिए ना। तो वो कहेंगे, अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएंगे कि जो लोग जहन्नम में डाले जाने वाले हैं, उनको इनमें से जो लोग खड़े उनमें से निकाल लो। तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हाना ताला से पूछेंगे कि ए अल्लाह कि कितने लोग हैं, कि जाने वाले जहन्नम में जाने वाले कितने लोग हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाएंगे कि हर हजार में से 999। अल्लाह अकबर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो वक्त होगा, हम पढ़ते हैं ना कि जब बच्चा बूढ़ा हो जाएगा तो हमारे ज़हन में आता है अच्छा वो टाइम इतना होगा, वो टाइम नहीं होगा इतना। जैसे हम कहते हैं ना किसी को गम इतना ज़्यादा एकदम से गम पड़ा कि उसकी कमर टूट गई, या बाज़ लोगों का सुनते हैं कि इतना बड़ा गम आया था कि उसकी आई साइट मतलब एकदम से वीक जैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो ये वो हाल होगा कि जैसे एग्जाम्पल ये दी थी कि बच्चा खड़ा खड़ा बूढ़ा हो जाए। और दूसरा रसूल अल्लाह ने कहा कि ये वो वक्त होगा जिसमें औरत अपना हमल गिरा देगी। अल्लाह अकबर। मतलब जब वो ऐसे सुनेगी अल्लाह सुब्हाना ताला से। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि लोग नशे की हालत में नजर आएंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे। इतना मुश्किल वक्त होगा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया तो सहाबा इकराम को ये बात बड़ी सख्त मालूम हुई। तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, फिर हम में से वो कौन खुश नसीब होंगे, जो वो एक होगा वो कौन खुश नसीब होंगे। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें खुशखबरी हो, क्योंकि जो उनमें से 1000 जो है ना वो जूझ मजूज की कौम में से होंगे, और वो जो एक होगा वो तुम में से होगा। उसके बाद सहाबा जो है वो तो खुश हो गए। तो कहते हैं कि फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है, मतलब ये नहीं कहा फश्योर, लेकिन कहा मुझे उम्मीद है कि तुम लोग अहले जन्नत के 1/3 हिस्सा होगे। सहाबा कहते हैं, रावी जो बयान कर रहे थे ना ये हदीस, क्योंकि वो उधर ही थे, तो उन्होंने कहा कि इस पर हम खुश हो गए और हमने अल्लाह की हम बयान की और तकबीर कही। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे उम्मीद है कि आधा हिस्सा अहले जन्नत का तुम लोग होगे। तुम्हारी मिसाल दूसरी उम्मतों पर ऐसी होगी जैसे स्याह बैल में कुछ सफ़ेद बाल होते हैं। और इसी तरह से एक और सही बुखारी की हदीस है कि अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत और दोज़ख दोनों आपस में बहस करने लगी। अब देखिए ये अल्लाह की मखलूक है ना, तो वो आपस में बहस करने लगी। दोज़ख ने कहा कि मेरे अंदर तो सारे मुतकब्बर और जालिम लोग जो है ना वो अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे अंदर भेज रहा है। और जन्नत ने कहा कि मुझे क्या हो गया है, जितने कमज़ोर और कम रुतबा वाले लोग हैं वो तो सारे लोग मेरे अंदर दाखिल हो रहे हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस वक्त जन्नत से कहा कि तू मेरी रहमत है, मैं तेरे ज़रिए जिस पर चाहूँगा अपनी रहमत करूँगा। और दोज़ख से कहा कि तू मेरा अज़ाब है, तेरे ज़रिए मैं अपने बंदों पर जिस पर चाहूँगा अज़ाब भेजूँगा। जन्नत और दोज़ख दोनों ही भर जाएंगी, लेकिन दोज़ख तो उस वक़्त भरेगी जब वो कहेगी, क्योंकि वो दोज़ख को भी हम पढ़ेंगे आज भी कि और चाहिए। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि दोज़ख तो उस वक़्त तक नहीं भरेगी जब तक अल्लाह सुब्हाना ताला अपना कदम उस पर नहीं रख देंगे। उस वक़्त वो बोलेगी कि बस बस और बस, और उस वक़्त वो भर जाएगी। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों में से किसी पर जुल्म नहीं करते। ये ना हो कि हम पढ़ के देख रहे हो ये इतने लोग दोज़ख में जाएंगे, दोज़ख भर जाएगी, तो फिर ये क्या हो रहा है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला किसी पर जुल्म नहीं करते, ये अपने अमाल की वजह से जाएंगे।
اور پھر جنت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کریں گے. ہم نے پڑھا نا رسول اللہ نے کہا کہ آدھی جنت جو ہے وہ لوگ آپ تم لوگوں سے ہوگی. تو ایک اور مخلوق پیدا کریں گے. اور پھر رسول اللہ نے وہ آیا کی تلاوت کی کہ جو اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کرتے رہیں گے سورج نکلنے سے پہلے. یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جب فجر کا، یہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس سے پہلے اور اس کے چھپنے کے بعد، یعنی مغرب اور عشاء کا وقت ہوتا ہے نا، کہ وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے. دیکھیں ہمیں تو ہنٹ مل گیا نا. آج اس دنیا میں جب ہم زندہ ہیں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتوں میں جگہ دیں گے. تو آج انشاءاللہ چلے شروع کرتے ہیں سورۃ تکویر. سورۃ تکویر کی جو ٹوٹل آیات ہیں 29 ہے اور اس میں ایک رکوع ہے. اور اس میں ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہم دوزخ کے بارے میں اور قیامت کے بارے میں کہ قیامت جب آئے گی تو کس طرح سے آئے گی. اب دیکھیے کہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے فار ایگزامپل ابھی ہم نے دیکھا کہ جہاز کریش ہوا تھا تو اس میں کوئی ایک بندہ بچ گیا تھا، رائٹ؟ تو پھر کیا ہوا تھا کہ پھر ہم نے میڈیا میں اس کے انٹرویوز دیکھے، ٹی وی پہ اس کا انٹرویو دیکھا، اس نے ایکچولی جو آنکھوں دیکھا حال تھا وہ بیان کیا. اچھا اب اگر وہ بندہ نہیں ملا ہوتا نا تو پھر بھی ہم ویژولائز کر سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ اچھا ہائے یہ ہوا ہوگا. پھر ایک بڑی تکلیف ہوتی ہے سوچ کے کہ اس وقت اگر اس کے اندر اپنے لو ونس ہوں تو آپ سوچو ذرا کہ کتنی تکلیف ہوگی اس وقت، وہ کس پین سے گزر رہے ہوں گے، کس خوف سے، کیا حالت ہو رہی ہوگی اس وقت جب جہاز کریش ہوا ہوگا. لیکن وہ ایک بندہ جو بچا اس نے آ کے جب خبر دی اور اس نے ایگزیکٹلی بتایا کہ ادھر اس وقت کیا کیا سچویشن تھی، تو ایک پکا یقین نہیں جیسے ہو جاتا کہ او مائی گاڈ ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا. اب آپ اسی بات کو اس طرح سے رکھیں کہ یہ قیامت کا دن جب آئے گا، یہ غائب کی خبریں ہمیں نہیں پتا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غائب کی خبروں کو کھول کھول کر ہمارے سامنے رکھا. تو آپ جسٹ امیجن کہ 7 آسمان 7 زمینیں ہم پڑھتے ہیں، رائٹ؟ اب ہماری زمین جو ہے وہ 7ویں زمین ہے. 6 زمینوں پہ قیامت آ چکی ہے فار ایگزامپل. اب وہاں سے ایک بندہ بچا ہے. اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے نا، اپنے آج ویژولائز کرنا ہے ایکچولی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح سے آیات بتائی ہیں نا وہ ویژولائز ہی کرنے کے لیے ہے کہ ایک بندہ جو آ کے خبر دے رہا ہے وہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام آسمان دنیا سے آئے نا خبر لے کے. انہوں نے تو اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، سب کچھ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے، ابھی کیونکہ یہ آیات جب نازل ہو رہی ہے نا، یہ بالکل شروع کا ٹائم ہے. اباؤٹ آپ دیکھیں 14 آیات جو ہے نا، یہ 3 سال کے اندر جب ابھی اسلام کا باہر لوگوں کو نہیں پتا تھا، ابھی چھپ چھپ کے اسلام کو فالو کر رہے تھے لوگ یا مسلمان ہو رہے تھے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھی. اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ نہیں گئے، انہوں نے نہیں دیکھا. تو جبرائیل علیہ السلام اس بندے کی طرح جو ایک بندہ بچ گیا تھا اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے، آسمان دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں آ کے کہ اذا الشمس کوورت، کہ اے نبی وہ وقت آئے گا اس دنیا میں، لوگوں کو یہ پیغام دے دو کہ جب سورج جو ہے نا وہ لپیٹ لیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس کوورت، کہ جب سورج لپیٹ لیا جائے گا. کوورت کہتے ہیں جیسے ایک پگڑی ہوتی ہے نا، کیونکہ بہت بڑا کپڑا ہوتا ہے، جیسے اس کی روشنی سورج کی ہر طرف بڑا سا کپڑا پھیل رہی ہے. تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے اس کو بل دے دے کے پورے سر کے ارد گرد گھماتے ہیں نا تو سر پورا چھپ جاتا ہے. تو اسی طرح سے سورج جو ہے وہ بے نور ہو جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو پورا لپیٹ کے اس کو بند ختم کر دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جو ہیں وہ بے نور ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اب یہ 2 چیزوں کا اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سب سے پہلے ذکر کر رہے ہیں نا. ابھی آپ بڑا کچھ ذکر پڑھیں گے، ابھی تو پورا 30 پارہ پڑھا ہے. اب دیکھیں کہ یہ اتنی بڑی مخلوق ہے کہ سورج جو ہے ہماری زمین سے 149، اگر آسانی سے بھول نہ جائے نا 150 یاد رکھیں گے نا تو ایک ہی نمبر کم ہے، 149 ملین کلومیٹر دوری پر ہے. اور اس کا حجم زمین کے حجم سے 1.3 ملین گنا زیادہ بڑا ہے. یہ اس سورج کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. اور ستارے جو ہے نا، سائنسدان کہتے ہیں، ماہرین فلکیات نے بتایا کہ اگر
हम सितारों को गिनना शुरू करें ना तो 300 खरब साल हमें गिनने में लग जाएंगे। तो इतने ये सारी की सारी जो अगर आप देखते हैं ना अब दिखाते हैं, जैसे हम इंटरनेट पे देखते हैं कि एक यूं करके बना होता है, उसके अंदर सारा दिखा रहे होते हैं ये जमीन है और इसके अंदर किस किस तरह से कहाँ का प्लेसमेंट है, सितारे सियारे, बड़े चांद सूरज सब कहाँ कहाँ पे है। तो उसी तरह से आपसे देखिए कि इतने फाइन उसके साथ जो वो क्या कहना चाहिए, कसर से शकल कहते हैं ना, जैसे जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी वो कहते हैं ना खूबसूरती के साथ सबको जोड़ा हुआ है। इतना सा हिल जाए अपनी जगह से तो सारी कायनात खत्म हो जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखिए सूरज अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे आ जाए, थोड़ा सा पूरी जमीन जल के खत्म हो जाए, और अगर थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो पूरी जमीन बर्फ बन जाए। ये सारा निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम इंसानों के लिए कायम किया है ना। अब ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमें बता के क्या बता रहे हैं कि ए इंसान तू अपनी औकात देख, कि क्या सूरज और ज़मीन का डिफरेंस आप देखें और फिर उसमें अपनी प्लेसमेंट देखें कि आप किस जगह पे हैं। आप अल्लाह की मखलूक कैसी हैं, और जिस वक़्त ऐसा हाल होगा कि सितारे टूट-टूट कर गिरेंगे तो तुम किधर होगे उस वक़्त? तुम्हारा क्या हाल होगा? अभी 4th ऑफ जुलाई गुज़रा है ना, आप देखें कि जब फायरवर्क्स होते हैं तो कभी ऐसा होता है ना कि हमें तो पता होता है कि अच्छा ये फायरवर्क्स है, इसके बाद एक खूबसूरत सा फूल सा बन जाता है या कुछ भी, तो देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जब फायरवर्क्स खत्म होने लगती है ना, उस वक़्त एकदम से ऊपर नीचे वो फायरवर्क्स करते हैं तो उस वक़्त एकदम से दिल बैठता है, उतनी ज़ोर-ज़ोर की आवाज़ आती है ना। बिल्कुल वही इमेजिन आप करें कि क़यामत का दिन कैसा होगा कि जिस दिन सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट-टूट कर जैसे एक के बाद एक आप सोचिए क्या उस वक़्त हाल होगा। और इसी को हम देखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि हज़रत अबी बिन काब फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत की 6 निशानियों के बारे में, कि क़यामत लोग बाज़ार में होंगे कि अचानक सूरज की रोशनी जाती रहेगी। और अभी मैंने आपको जो ख्वाब बताई है ना, आप ज़रा इमेजिन करें कि आप बाज़ार में कोई शॉपिंग करने गए हुए हैं, कि कोई चीज़ लेने गए हैं, तो अचानक इतना सख्त का अंधेरा हो जाएगा, फिर नागहानी अचानक सितारे टूट-टूट कर धमाके के साथ गिरने लगेंगे। फिर अचानक पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ने लगेंगे और ज़मीन ज़ोर-ज़ोर से झटके लेने लगेगी और बुरी तरह से हिलने लगेगी। और फिर क्या इंसान क्या, जिन्नात क्या या जानवर क्या, हर चीज़ जो है वो इवन जंगली जानवर सब आपस में खलत-मलत हो जाएँगे। जानवर जो इंसानों से भागते फिरते थे, वो भी इंसान के करीब आकर सहम के बैठ जाएँगे। लोगों को इस कदर बदहवासी और घबराहट होगी कि बेहतर से बेहतर माल, अरबों में ना सबसे महंगा माल उनकी ऊँटनियाँ होती थी जो जो हामला होती थी, क्योंकि उनको माल होता था, उनको पता था एक और ऊँटनी आएगी और फिर दूध एक और का कारोबार के लिहाज से। तो वो यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया कि ये हाल होगा कि उनको उनकी भी परवाह नहीं होगी। तो आज आप अपने आप को देखें कि हमारा माल क्या है, कि जो भी हमारे घर में, अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो घर को लॉक करके जाते हैं ना कि घर में हमारा सामान है। तो मतलब बताया ये जा रहा है कि कोई चीज़ की परवाह नहीं होगी। हालाँकि अरबों के नज़दीक उनकी हामला ऊँटनियाँ बहुत कीमती और महबूब होती हैं। अच्छा, जिन्नात जो है ना, उनको जब ये सारा शोर-शराबा वो देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो वो कहेंगे कि हम जाके तहकीक तो करें कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही वो बाहर आएँगे तो समंदर में आग लग गई होगी और इस हाल में कि ज़मीन फटने लगेगी और आसमान भी टूटने लगेगा। सातों आसमान और सातों ज़मीनों का यही हाल होगा। उधर से एक तेज़ हवा चलेगी जिससे तमाम इंसान जो हैं वो ख़त्म हो जाएँगे और फिर दूसरा सूर फूँका जाएगा जिसमें इंसान जो है वो ज़िंदा होंगे और इंसान अपनी कब्रों में से उस हाल में उठेंगे जैसे उन्होंने दुनिया में अमल किए होंगे। हर इंसान पे 2 फरिश्ते होंगे जो उनको हाँकते हुए वहाँ पे मैदान हशर में ले जाएँगे। अल्लाह अकबर! देखिए ये सच्ची बातें हैं। हमें लगता है ना कि वो ये कहानियों की तरह की, ये आप ये भी इमेजिन करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो वही आ रही थी ना, उनको पता था कि ये सच है। सहाबा को भी उसी तरह से यकीन था। इसी वजह से आप देखें कि सहाबा कैसे रोते थे। कैसे एक सहाबी थे, वो गुजर रहे थे अपने दोस्तों के साथ, तो एक तंदूर को देखा तो बेहोश हो गए।
अब के साथ उनके दोस्त, उनको समझ ही नहीं आई कि इनको क्या हुआ, उठा के घर लेके गए। जब होश आए तो पूछा तो उन्होंने कहा कि जब मैंने तंदूर की आग को देखा तो मैंने कहा दुनिया की आग तो दोजख की आग से 70 गुना ज्यादा है। तो वहां पे क्या हाल होगा जब अल्लाह ना करे अगर हमारे कोई गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने हम ऐसी हालत में चले गए, तो वो दहशत के साथ उनकी वो बेहोश हो गए। आज ऐसा नहीं लगता हमें कि सहाबा जो है ना, उन तक तो ये खबर आई ही नहीं थी ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम और करीम है। ये खबर अभी नई नई हमें ही बस मिली है कि कुछ नहीं होना, देखो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ कर देना है। उनको नहीं पता था, वो बेचारों को तो अभी बस इतना ही पता था कि ये चीजें जो है ना ये हो के रहने वाली हैं। हमें शैतान ने इतने धोखे में रखा है। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 3 में, व इज़ल जिबालु सुय्यिरत, और जब पहाड़ जो है वो चलाए जाएंगे। और देखिए पहाड़, जमीन जो है ना, हमने पढ़ा था ना कि कांप रही होगी, और जमीन कांप रही थी जब बनी थी। और क्यों कांप रही थी? कि उसको ये डर था कि जो इंसान ये क्रिएट हो रहा है ये मेरे ऊपर गुनाह करेगा। इंसान को ये खुद से ख्याल नहीं है कि वो क्या गुनाह करेगा और अपनी जात पे उसको क्या क्या नुकसान उसके उठाने पड़ेंगे, और जिसके ऊपर गुनाह करे हैं वो थर थर कांप रही है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया व इज़ल इशारु उत्तिलत, और जब 10 माह की हामला ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी। अभी मैंने आपको हदीस पढ़ के सुनाई है ना। व इज़ल वहूशु हुशिरत, और जब वहशी जानवर सब इकट्ठे हो जाएंगे। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, और जब समंदर जो है वो भड़का दिए जाएंगे। अब देखिए दुनिया में 1/3 जो है वो पानी है, और वो सारे का सारा पानी जो है उस वक़्त किस हाल में हो जाएगा कि वो पूरे के पानी में आग। अभी तो हम देख सकते हैं ना, अभी तो हमने देखा भी अपनी आंखों से, जो ऑयल रिजर्वेशन में आग लगी थी तो क्या होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस वक़्त तो लोगों को नहीं इस तरह से पता था कि बताया कि देखो जब सारे पानी को कैसे आग लग जाएगी। व इज़न नफूसु ज़ुव्विजत, और जब जाएंगी, जब जाने जो होंगी वो आपस में जोड़ दी जाएंगी। हमने कुरान में ये पढ़ा है पहले कि वहां पे क्या होगा कि जो जिस तरह का होगा ना उसके साथ उसको जोड़ दिया जाएगा, उसका साथ उसके, जैसे कहते हैं ना कि बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ अच्छा होगा। कि हमने ये पढ़ा था कि दाएं हाथ वाले दाएं हाथ वालों के साथ, बाएं हाथ वाले बाएं हाथ वालों के साथ, और फिर साबिकून अव्वलून होंगे, जो सबसे आगे होंगे, जो कोई भी नेकी के काम में पीछे नहीं रहते थे। ऐसा नहीं था कि आज तो ये नहीं करना, आज वो नहीं करना। उनको मौका मिलता था तो वो भागते थे नेकी करने के लिए। साबिकून अव्वलून, उनकी तो क्या ही बात होगी। और जो दाएं हाथ वाले होंगे ना, और उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, फिर उनकी आगे से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि देखो उनमें क्या होगा, बाएं हाथ वाले तो बाएं हाथ वाले जो है वो तो दोज़ख के लोग होंगे, और उनमें भी होगा कि दर्जे जैसे होंगे ना। इसी तरह से जन्नत वालों में भी जो दाएं हाथ में होंगे, कोई ऐसा होगा, जैसे हमने पढ़ा था ना कि जन्नत के इतने दरवाजे हैं, जो रोजेदार हैं वो इस दरवाजे से जाएंगे, जो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। अब ये फर्ज की बात नहीं हो रही, वो तो करना ही करना है ना कि नमाजें पढ़ते हैं, तो जो जिन्होंने पढ़नी है, रोजे रखने हैं, वो तो फर्ज रखते हैं। ये वो फिर अब सब कैटेगरी होगी जिसमें लोग नवाफिल जो ज्यादा पढ़ते थे, वो नमाजी ऐसे वाले, वो उनके लिए अलहदा से दरवाजा होगा। जो नफली रोजे रखते थे उनके लिए अलहदा से दरवाजा होगा। और सबसे बड़ी बात, इतनी प्यारी बात जो मुझे लगती है, कि वो औरत जिसके हस्बैंड, जिसका खामद, वो अपने खामद की फरमाबरदार होगी, जो नमाजी होगी और अपनी इज्जत और असमत की हिफाजत करने वाली होगी, जन्नत के 7 दरवाजों से पुकार होगी कि तुम जिस दरवाजे से चाहो अंदर दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन वहां पे देखिए वा इज़्ज़न नफूस ज़ुव्विजत, और जब एक बात उलमा ने इसकी बड़ी डिफरेंट तरह से तफसीर भी की है। यहाँ भी कहा कि जब मुर्दा होंगे, जो कब्रों में होंगे, जो मर जाएंगे, जब हमने पढ़ा ना कि एक हवा चलेगी सब खत्म हो जाएंगे, और फिर जो जाने हैं, जो रूहें हैं, वो वापस जिस्मों में डाली जाएंगी। अब देखिए रूह जो है ना वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। रूह तो वनुफ़िख़ फ़ीही मिन रूहिही, वो अल्लाह का अमर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया था तो उनमें अपनी फूंक, जो अपना अमर है वो डाला था ना, और वही हिस्सा आज हमारे अंदर भी है। इसीलिए कहते हैं ना कि रूह तो पाक होती है।
اس کو پلیوٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جسم ہوتا ہے، ہم اس کے لیے تو سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا نفس ایک ہوتا ہے نا جو شیطان ہوتا ہے سارا، وہ اتنا خرابی کر رہا ہوتا ہے کہ ہماری روح پیاسی ہوتی ہے، اسی لیے بے چینی ہوتی ہے، اسی لیے بندے کا دل گھبراتا ہے، اسی لیے انگزائٹی ہوتی ہے، اسی لیے ڈپریشن ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ روح ہماری پیاسی ہوتی ہے. جب ہماری روح کا کھانا کیا ہے؟ ہماری روح کا کھانا یہ قرآن ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے جب راضی ہوتا ہے، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں تو ہماری روح جیسے طاقتور ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں ایسے لوگوں میں شامل کر دے جو نیک لوگ ہیں، انہی لوگوں کے گروپ میں. اب دیکھیے کہ کہتے ہیں نا کہ جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ اچھے دوستوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جیسا جیسا عمل ہوگا ویسے ویسے ہم قبروں سے بھی تو اٹھائے جائیں گے نا. تو دنیا میں رہتے ہوئے کوشش یہ کریں، کیونکہ عمل صرف دنیا کی زندگی کا ہے. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی تو عمل کا دروازہ بند ہو جائے گا. بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے کوئی دعا کرنے والے ہاتھ ہوتے ہیں، یا ان کا کوئی صدقہ جاریہ ایسا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اولاد صدقہ جاریہ، پھر تکلیف یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کو ایسا کر دے کہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. یہ نہ ہو کہ ان کا وہ صدقہ جاریہ، دیکھیں ایک صدقہ جاریہ اچھے والا بھی ہوتا ہے اور ایک برے والا بھی ہوتا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ ان کی کوئی ایسی حرکتیں جو اگر وہ اسلام کو فالو ہی نہیں کرے، اگر وہ نمازوں کے پابند نہیں، اگر وہ پڑھتے ہی نہیں ہے، وہ جمعہ بھی نہیں پڑھنے جاتے. کتنے بچے ایسے ہیں، آپ سوچیں وہ ہماری ہی اولادیں ہیں نا. اگر میں سوچوں جی میرا بچہ تو کر رہا ہے، باقیوں کے کر رہے کہ نہیں کر رہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے. کسی کا بچہ بھی میرا ہی بچہ ہے. درد تو اتنا ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درد آپ دیکھیں، کیسے وہ راتیں جاگتے تھے، کیسے وہ پوری پوری رات کھڑے ہو کے دعائیں مانگتے تھے نا. تو اسی طرح سے وہ درد ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ یا اللہ مسلمانوں میں ایسی آگے ہماری نسلوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کر دے کہ کسی طرح ان کی زندگی میں قرآن کھل جائے. میں جو بار بار آپ سے یہ چیز کہتی ہوں نا کہ دیکھیں جب قرآن کھلتا ہے تو اس ریمائنڈر آلویز آپ قرآن کھولیں گے آپ کو ریمائنڈر ملے گی یہ میرے اللہ کا کلام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا تو یوں ہی نہیں بھیج دیا کہ جاؤ جی اب جو کرو گے آؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کہ تمہیں سزا ملتی ہے یا تمہیں جنت میں بھیجوں گا. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک قدم پہ، آپ دیکھیے اس وقت فار ایگزامپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لاسٹ پروفٹ تھے نا، وہ تو چلے گئے نا. اب کیا ہے، اب جو علماء ہے اس کے بعد علماء تو خود ہی نہیں بنے. ایسا تو نہیں ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پک کیا اچھا تم بن جاؤ تم بن جاؤ تم بن جاؤ. وہ خود بنے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں اسلام میں. تو ان کا دیکھیں ان کا مقام کتنا پھر بڑا ہے. تو وہ آپ ہم میں سے ہر کوئی اس لیول پہ آ جاتا ہے. جب ہم سکھانا شروع کرتے ہیں تو ہم استاد بن جاتے ہیں. ہم وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ کام ہم کرنے آئے ہیں. آج اب دیکھیے ہم اگر نیکی کی تلقین نہیں کرتے تو ہم جب تلقین کیا ہوتی ہے؟ دوسروں کو یہ بتانا. کہیں پہ آپ بیٹھے ہو کوئی اچھی بات کر دو، کوئی اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بات یہاں پہ کرنے والی ہے ان کو نہیں پتا، بہانے سے بندہ کوئی حدیث سنانے کے چکر میں کہ اچھا تمہیں پتہ ہے میں نے یہ حدیث پڑھی تھی، اس طرح سے وہ پیغام دے آتے ہیں. ہمیں اگر دینا ہو تو ہمیں بڑی اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے. آج ہمارا پیغام کیا ہوتا ہے؟ ہم جب پارٹیز میں بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم کیا بات کرتے ہیں؟ تم نے وہ ڈرامہ دیکھا ہے؟ کتنا اچھا ڈرامہ ہے. آپ تبلیغ کر رہے ہیں، آپ تامرونا کس کا کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. میں یہ ورڈ اس لیے بولتی ہوں کہ جب آپ بات کرنے لگیں گے نا تو آپ کو احساس ایک دم سے ہو جائے گا کہ او میں رک جاؤں. کیونکہ آپ جب ایسی بات کرو گے تو جس نے نہیں بھی دیکھا ہوگا نا تو وہ بھی جا کے ضرور دیکھے گا. آپ یہاں پہ نہیں رکتے ہو بلکہ یہاں تک ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا ابھی تک، تم دیکھنا. اتنا سبق موز ڈرامہ ہے، سبق ہم نے اب ڈراموں سے لینے شروع کر دیے ہیں. یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں، اتنا مقدس کتاب، میرے اللہ کی اتنی بڑی گائیڈنس، میری زندگی کے ایک ایک لمحے کی اس کے اندر گائیڈنس ہے. اس کو چھوڑ کے ہم گائیڈنس کہاں سے لینے جاتے ہیں؟ سوچنے والی باتیں ہیں.
एक एक लम्हे का हिसाब देना, एक लफ्ज़ हम ज़ुबान से नहीं निकालते। ये फरिश्ते देखें यहाँ पे, बाकी फरिश्ते तो बेशुमार है ना, वो कहते हैं तुम पलक भी नहीं झपकते हो, उसके ऊपर भी फरिश्ता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक जगह, जो हम जब नेकी का काम करते हैं, किसी बीमार को देखने जाते हैं, 70,000 फरिश्ते हमारे साथ चलते हैं, पढ़ते हैं ना हमारे इर्द गिर्द। जब हम सुबह अज़कार कर लेते हैं, पूरे फरिश्ते हमें ढांप लेते हैं, हमारे इर्द गिर्द आ जाते हैं, कोई गलत चीज़ हमारे साथ नहीं होने देते। हम सुबह अगर इस्तिखारा की दुआ पढ़ लेते हैं, एवरी सिंगल डे अगर हम इस्तिखारा की दुआ पढ़ लेते हैं, हमारा हर अमल अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के मुताबिक होना शुरू हो जाता है, हमारे फैसले अल्लाह के हुक्म के मुताबिक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर जब हम अपनी प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो फिर शैतान हमारे गिर्द आएंगे ना, फिर हमारे फैसले भी गलत होंगे, हमारी सब चीज़ें दूसरी तरफ चली जाएंगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दोनों रास्ते हम लोगों को बता दिए हैं। इंसान फिर, तभी तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता, तुम खुद अपने ऊपर जुल्म करते हो। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने रहीम है, इतने करीम है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें ये इजाज़त, वो इज़्न भी उधर से आता है। हम तो इतने बेबस है कि हमारे अंदर इज़्न भी कोई नहीं होता। इज़्न होता है इजाज़त, अल्लाह की इजाज़त आ जाती है। तो फिर किस तरह से हो जाता है कि फिर बंदा अल्लाह की तरफ रागिब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके दिल के अंदर नेकी होती है, चाहत होती है। अब ये क़यामत का नक्शा अल्लाह सुब्हानहू तआला जो बयान यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं कि अभी देखो ना 3 साल शुरू के साल, अभी तो इस्लाम बाहर भी नहीं आया, अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला नए नए मुसलमान हुए। आप और मैं ये सोच ले कि नया नया कुरान हमारी जिंदगी में खुला है, तो खुलते ही हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये मैसेजेस आना शुरू हो जाए कि देखो, क्योंकि जो मक्की दौर की में कुरान नाजिल हो रहा था ना, सारे का सारा तौहीद पे, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक मानो। दर दर पे सजदे करोगे तो जलील व ख्वार होगे, इंसान तुमको यूज करेंगे, तुम्हें इमोशनली ब्लैकमेल करेंगे। जब तुम्हारी इतनी सी हेल्प कर देंगे तो तुम्हारी अना भी खरीद के ले जाएंगे। मत करो ऐसे, एक अल्लाह के आगे झुको, तकलीफ में हो, दुख में हो, परेशानी में हो, उसके आगे जाके रो, नहीं रो दूसरे लोगों के सामने। मत अपने रोने सुनाओ, मेरे साथ ये हो गया, मेरा तो ये खराब हो गया, मैं तो ये बर्बाद हो गई। मत करो किसी के सामने, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। उस जात ने अगर करनी है मदद तो वही बस करेगा जब तुम्हारी दुआ कबूलियत की तरफ जाएगी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये क्यों हमें बताया कि वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी कायनात बनाई है, वो कायनात सारी की सारी खत्म हो जाएगी एक दिन, और एक दिन तुम जो इस दुनिया में 70, 80, ज्यादा से ज्यादा 90 साल भी गुजार जाओगे ना, तो एक एक लम्हे का हिसाब उधर अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने आके देना होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला को आगे खड़े होके बताना होगा कि ये एक लम्हा भी मैंने जो गुजारा था ना, वो मैंने किस हाल में गुजारा था। अल्लाह अकबर। इब्ने आदम अपना कदम भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने से नहीं हटा सकेगा। याद है ना वो हदीस, बहुत दफ़ा मैंने आपको सुनाई है। अब यहाँ पे आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वइदल मौऊदतु सुइलत, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा बी अय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि तू किस गुनाह की वजह से मारी गई। अल्लाह अकबर। अब गौर कीजिए इस आया में, ये 2 आया जो हैं कि जिसने कत्ल किया बच्ची को, राइट, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं, बात भी नहीं करेंगे। इसलिए उस बच्ची से पूछा जा रहा है कि तुझे किस गुनाह की बिना पे कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप पता है पहले अरबों का ये रवाज होता था कि वो लोग क्या करते थे कि इज्जत नमूस झूठी बात उसकी खातिर वो क्या करते थे उनमें, कि हर एक नहीं कर रहा था, तभी तो औरतें अभी जिंदा थी ना, लेकिन आम तौर पे उनमें ये हो गया था कि ये बुरा नहीं समझते थे इस चीज़ को। वो बड़े फख्र से बताते थे कि हाँ हाँ हम तो ऐसे कर रहे हैं। तो जब बच्ची पैदा होती थी, कभी तो अफलास के नाम से कि हाय गुर्बत इतनी है तो अब ये इसको खाना खिलाना पड़ेगा। अच्छा, बेटों को वो जिंदा रखते थे क्योंकि उन जमाने में भी ना जंगें बहुत होती थी, कि वो तो हमारे साथ जंगों में जाएगा, वो तो शिकार करने के लिए जाएगा, को खाने के लिए चीज़ ले आएगा, तो ये तो कमाने वाला भी हो गया, मेरा बाजू बन जाएगा। और जंगों में जाएंगे तो वो माल मिलते थे वहाँ पे जो भी होता है, तो ये हमारा सहारा बनेगा। बेटी के लिए तो मुसीबत आ जाएगी, इसको तो खिलाना पड़ेगा, और अगर इसकी शादी करते हैं तो कोई और आदमी जैसे इसको, देखिए वो हिंदुआना रस्म जो आज भी लोगों के दिमाग में होती है कि वो जी दामाद जो है ना उसको तो सर पे बैठाना है, क्योंकि उसके सामने ही तो ये हो जाएगा, तो ससुराल के पीछे लग
लग जाएंगे तो बेटी क्यों के दी, अल्लाह अकबर। ये सारी उस जमाने की रसूमात थी जिनको इस्लाम ने आके ख़त्म किया था। तो वो बड़े फ़ख्र से बताते थे। एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स बैठा हुआ था। उसने पूछा रसूलुल्लाह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जब दौरे जahलियत में ऑलमोस्ट 350 बच्चियां जो थी ना, उनको जिंदा दरगोर करने से बचा लिया था, क्योंकि उनको मैं उनके पेरेंट्स को या तो वो पैसे वैसे देते होंगे, या फिर उस जमाने में जैसे होता है ना, ऊंट उनके लिए बड़ी कीमती होते थे, तो उसके बदले में वो उनको दिया कि तुम मारो ना, या फिर उन्होंने अब खुद ले ली होंगी वो बच्चियां। तो रसूलुल्लाह से ऐसे बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि क्या मुझे इसका अजर मिलेगा? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें अजर मिल चुका है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा मिल चुका है क्या? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें जो ये दीन इस्लाम का जो नेमत मिली है ना, ये इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तुम्हें अता की है। देखिए कितना बड़ा सबक है। आज हम कई दफ़ा सोचते हैं ना कि हाँ वो तो गैर मुस्लिम थे, ये तो कहते हैं कि अच्छा फिर तलब होगी तो फिर ही मुसलमान होंगे, तलब होगी तो हदायत मिलेगी। अक्सर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने तो तलब कोई भी नहीं की थी, तो वो तो बस उनके बस ऐसे दिमाग में आया तो मुसलमान हो गए थे। लेकिन आप ये देखें कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई इतनी बड़ी नेकी पीछे होगी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको ये दीन की नेमत अता कर दी। हम कितने खुशकिस्मत हैं। आप देखें कि हम तो मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, इतनी बड़ी नेमत हमें बैठे बिठाए मिल गई है, इसीलिए तो कदर उस तरह की नहीं है। अब देखिए एक सहाबी थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे तो आके रोने लग गए। तो आके कहा कि या रसूलुल्लाह, मुझे मैं इस्लाम तो कबूल कर लिया है, लेकिन मुझे इस्लाम की जो हलावत है, उसकी मिठास है ना, वो मैं पूरी तरह से फील नहीं कर पाता हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों, क्या वजह है? तो उसने कहा कि मैंने ज़माने जahलियत में मेरी एक बेटी थी, बहुत प्यारी थी, मैं उसको आवाज़ देता था, वो भागी मेरे पास आती थी। बस एक दिन मुझे ये लगा कि ये तो मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी, तो मेरा सर नीचे हो जाएगा, या जो भी वैसे वाली रीज़न्स है। तो मैंने उसकी माँ को कहा कि इसको तैयार कर दो, मैं इसके रिश्तेदारों के पास जा रहा हूँ, तो मैं इसको भी मिला लूँगा। तो उसकी माँ ने उसको बहुत प्यारा तैयार किया। मैं उसको साथ लेके जा रहा था, रास्ते में कुआं था, मैंने उस बच्ची को उसके अंदर धक्का दे दिया। वो बच्ची को कहते कि वो चीखती पुकारती रही कि आए अब्बा, हाय अब्बा, हाय अब्बा, और हाथ ऐसे करके मुझे पुकार रही थी। मैं आज भी उसकी वो आवाज़ सुनता हूँ और हाथ मेरे आगे आता है तो मुझे सुकून नहीं आता। तो रसूलुल्लाह जब उसने देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारों के तार हो रहे थे, और उन्होंने कहा कि तुम इसके बदले में अल्लाह सुब्हानहू तआला से मग़फ़िरत मांगो, माफ़ी मांगो, और इसका कफ़ारा अदा करो। अल्लाह अकबर। तो देखिए ये होता था उस ज़माने में। फिर रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो तुमने पहले जो तुमसे गुनाह हुए, अल्लाह सुब्हानहू तआला तुम्हें उससे माफ़ कर देंगे, बस अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करते रहो। तो ये उस ज़माने का हाल था, है ना? आज के ज़माने में आप सोचें ज़रा, हम में से औरतें हैं ना, हम लोग अच्छे से जानते हैं ये अबॉर्शन क्या है। वहाँ तो बच्ची की कब्र मिट्टी के अंदर या फिर कुएं के अंदर फेंक के कर देते थे, या ऊपर पहाड़ी से नीचे गिरा के कर देते थे। आज औरत खुद अपने पेट में अपने बच्चे की कब्र बना देती है, उसमें जान होती है, राइट? किस तरह से आप देखिए, अब तो ये हाल हो गया है कि अगर चलो वो तो छोड़ो बेटी का, अब तो बेटा है या बेटी है, जैसे कि नहीं 2 बच्चे काफ़ी हैं, या मुझे और बच्चा नहीं चाहिए, और बच्चे का अबॉर्शन करा दिया। पूछेंगे बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, कि किस गुनाह की बिना पर तुमको कत्ल किया गया था। अल्लाह अकबर। आप देखें बेटियां हो जाएं आज भी मुआशरे में, अल्लाह का शुक्र है कि हर जगह पे इल्ला माशाल्लाह, लेकिन ज़्यादातर आप लोग देखें कि अगर 2 बेटियां हैं तो तीसरी बेटी होती है तो माँ ही धाड़े मार के कई दफ़ा रोना शुरू हो जाती है, ससुराल वाले ताने देना शुरू हो जाते हैं कि ये तो बच्ची, ये तो बेटी पैदा कर दी है। आदमी कहना शुरू हो जाते हैं कि मुझे तो बेटा चाहिए, मैं तो दूसरी शादी करूंगा। अल्लाह अकबर। वो बेटियां जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर उनकी अच्छी तरबियत करता है ना कोई आदमी अपनी बेटियों की, माँ या बाप, तो क़यामत के दिन वो उनसे दोज़ख की आड़ बन जाएंगी, वो दोज़ख में नहीं जाने देंगी। इतनी बड़ी बात कि इंसान पूरी जिंदगी लगाता है कि मैं किसी तरह से नेकी का काम करूं, झूठ नहीं बोलूं, चुगली नहीं लगाऊं, अल्लाह को राजी करने वाले काम कर दूं, तस्बीहात करूं, फजर में उठ जाऊं तो तहज्जुद में उठ जाऊं तो कुरान पढ़ लूं। ये क्यों? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे जन्नत में भेज दे, दोज़ख में नहीं भेजे।
یہ 2 یا 3 بیٹیاں جس کی آدمی کی ہیں، ان کو اگر ان کی تربیت اس نے اچھی کی ہے نا، تو وہ قیامت والے دن اس کو دوزخ میں جانے سے اس کی آڑ بن جائیں گی۔ اتنی بڑی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ اچھا اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن جنت میں یوں ہاتھ کر کے کہا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں نا، یہ دیکھیں یہاں سے وہ ساتھ آتی ہیں، وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی، اس طرح سے وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں پوری امید ہے کہ اگر ہم نے ایک بیٹی کا بھی پوچھا ہوتا تو رسول اللہ ایسے ہی فرماتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے، کسی بھائی کے یا باپ کے گھر میں اس کی بیٹی پلٹ آئے مینز کہ اگر اللہ نہ کرے ڈیورس ہوئی ہے یا اس کے خاوند فوت ہو گیا یا وہ واپس پلٹ آئی ہے اور وہ اس بچی کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے، اس کے نان و نفقے کا خیال رکھتا ہے، تو ایسا شخص جنت میں جانے کا حقدار ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر رکھیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس سے بہتر صدقہ وہ اپنی زندگی میں نہیں کر سکتا جو وہ اس بیٹی پہ کرے گا جو پلٹ کے آ گئی ہے۔ ہماری تو شرم، ہم تو پتہ ہے بہانے کیا ہوتے ہیں، بھائی بیٹیاں تو خیر ٹھیک ہے لیکن بیٹی کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ اچھا آپ نے اپنے بیٹے کے نصیب چیک کر لیے تھے کیا؟ ایسے ایسے خوبصورت بہانے ہم بناتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس سے پوچھا جائے گا کس وجہ سے تجھے مارا گیا، تو اب خیال رکھیے گا اس بات کا۔ اب آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے پھیلا دیے جائیں گے، سب کے سامنے ان کے اعمال نامے آ جائیں گے اور دکھا دیے جائیں گے کہ کیا عمل اس دنیا میں تم کر کے آئے تھے۔ دیکھیں آخر میں تو بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے نا کہ یہ سارا کچھ ہوگا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آخر میں تم سے پوچھیں گے کہ وہ دنیا میں جو تمہیں ٹائم دیا تھا۔ اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوبصورتی سے سمجھایا تھا کہ دنیا جو ہے نا وہ ایک سمندر کی طرح ہے، اور اس کے اندر جو کشتی ہے وہ تمہارا دل ہے۔ جیسے ہمارا جسم جو ہے وہ ایک، اس کے اندر ایک دل ہے، اور ہمارا وہ دل جو ہے وہ ایک کشتی ہے، اور یہ پوری دنیا جو ہے وہ ایک سمندر ہے۔ اور اگزامپل دی کہ جیسے کشتی سمندر کے اوپر چلتی ہے، اس کی موجیں اوپر نیچے لے کے جاتی ہیں، وہ چلتی جاتی ہے، انجوائے بھی کر رہی ہے، کبھی اوپر جا رہی ہے کبھی نیچے آ رہی ہے، اور موجوں پہ آگے سے آگے جاتی ہے اور اپنی منزل مقصود پہ پہنچ جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر تمہارا دل اس دنیا کے اوپر چلتا رہے گا تو ایک دن انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر یہ دل، اگر وہ کشتی، وہاں پہ واپس جائیے، اگر وہ کشتی کا پانی، سمندر کا پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح سے اگر تمہارے دل کی کشتی چلتی رہے گی نا دنیا کے اوپر تو کامیابی کے ساتھ پار ہو جاؤ گے، لیکن اگر یہ دنیا تمہارے دل کے اندر آ گئی تو تمہیں برباد کر دے گی۔ دنیا ہے ہی ایسی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی جگہ پہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا کی زندگی، متاع کہتے ہیں نا مال، اتنا مال، اتنا پیسہ، سب کچھ دھوکے کا مال ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد ہے ایک صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں وہ بکری تھی جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، مردہ حالت میں تھی۔ صحابہ کو کہا کہ 2 دینار میں کوئی یہ بکری لے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مری ہوئی بکری ہے، اور اوپر سے اس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، کہ زندہ بھی ہوتی تب بھی یہ نقص والی، مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر، مطلب وہ کان کٹا ہوا ہے تو تب بھی نہ کوئی اتنے میں لیتا، تو یہ تو اب مری ہوئی ہے تو کون لے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ بکری کی قیمت جیسے ہے نا، یہ دنیا بھی اسی طرح سے ہے۔ اتنی حقیر دنیا جس کی خاطر تم اپنی آخرت خراب کر لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے تمہارے سارے پھیلا کے رکھ دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال کھینچ لی جائے گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ جو ہے جہنم بھڑکا دی جائے گی۔ جہنم دیکھیں آج بھی بھڑک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے نا تو دیکھا تھا نا دوزخ میں لوگوں کو، اور وہ آ کے بتایا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دوزخ جو ہے
अल्लाह अकबर, 1000 साल उसको भड़काया गया था तो उसका जो शोले थे ना वो लाल सुर्ख हो गए थे। फिर 1000 साल और भड़काया गया तो वो सफ़ेद हो गए। फिर 1000 साल उसको और भड़काया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब वो काली स्याह है और इस वक्त वो इस हालत में है कि वो कोई चीज़ ना छोड़े। इसलिए तो कहते हैं कि जब वो लाई जाएगी तो 70,000 लगामें उसको जो डे ऑफ जजमेंट है ना उस उधर लेके आएंगे जब उसको जहाँ पे हम सारे जमा होंगे तो एक एक लगाम पे 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसको पकड़ के लेके आ रहे होंगे और वो चंगाड़ रही होगी। ये हमने पढ़ लिया है। और आगे देखिए, मैं इसके बारे में तो अल्लाह अकबर देख रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी डिटेल में इसके बारे में हमें बताया। अल्लाह अकबर। देखिए जो हमने सूरत फुरकान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें ये दुआ भी सिखाई। मैं यहाँ पे आपको, हाँ, हमें ये दुआ भी सिखाई थी कि जो मर्द मोमिन है ना, वो था अबादुर रहमान, हाँ, इबादुर रहमान, अल्लाह के जो बंदे होते हैं उसके लिए वो क्या दुआ मांगते हैं, रब्बना सिर्फ अन्ना अजाब जहन्नम, ए अल्लाह हमसे जहन्नम का अजाब दूर कर दे, इन्ना अजाबहा काना गरामा, कि इसका अजाब जो है ना या अल्लाह वो तो चिमट जाने वाला है, इन्नहा साअत मुस्तकर्रम व मुकामा, कि बेशक जहन्नम तो बहुत बुरा ठिकाना है और बहुत ही बुरी जगह है। हम पढ़ते हैं ना, हर नमाज में भी दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराती हसनतम व किना अज़ाबन्नार, या अल्लाह हमें अजाब से बचाना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए 1400 साल पहले हम एक एक बंदे को बता दिया था और फिर गवाही भी ले ली थी। हिजरतुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों से गवाही ली थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो पैगाम आया था मैंने मनो अन तुम तक पहुंचा दिया, क्या तुम गवाही देते हो? तो लोगों ने गवाही दी थी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ इशारा करते हुए रसूलुल्लाह ने कहा था कि अल्लाह मैंने तेरा पैगाम सब लोगों तक पहुंचा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया था कि लोगों मैंने आग देखी है, जब वो गए थे ना मिराज पे, कि मैंने आग देखी है, जहन्नम की आग है, दहकती हुई आग है, भड़कती हुई आग है, शोले उगलती हुई जिस्मो जान से चिमट जाने वाली आग है, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा है। इसमें दाखिल होने वालों के लिए आग के लिबास है, आग के बिस्तर हैं, आग के साइबान हैं, आग की छतरियां हैं, आग के भारी बेड़ियां और आग की बोझल जंजीरें हैं, आग में पैदा होने वाले जहरीले सांप और बिच्छू हैं, जो पीने के लिए पानी जो आप मिलेगा वहां पे, अल्लाह अकबर, अल्लाह ना करे, रब्बना ला तजला मिनहुम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो देखिए हमें बता दिया था ना कि अगर दुनिया में गुनाह करते हो ना तो एक लम्हे के लिए सोच के इन बातों को सोच लेना, इनको पिक्चर कर लेना कि वहां पे पीने के लिए पीप और खौलता हुआ पानी मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बताया, लोगों मैंने तुम्हें आग से बचने के लिए सब कुछ बता दिया है, लोगों आग से डरते रहना, लोगों आग से डरते रहना। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोगों दोज़ख की आग से बच जाना, अगर खजूर का टुकड़ा ही देकर सदके में तुम्हें आग से बचना पड़े। अब देखिए कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन, इनके दोस्त थे, हज़रत काब जो थे उनके फ्रेंड थे, तो वो आपस में जब बात करते थे ना तो हज़रत उमर अक्सर उनको कहा करते थे कि ए काब, मुझे आखिरत के बारे में बताओ, मुझे आखिरत के बारे में डराओ, ताकि इट्स अ रिमाइंडर फॉर मी। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हज़रत अनस फरमाते हैं, नहीं, हज़रत अबू ज़र थे, हज़रत अबू ज़र रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे कि उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह रात को उठे हैं, तो पूरी रात एक ही आया कि ए अल्लाह इन ताज़िबहुम, कि ए अल्लाह, नहीं यहाँ पे था, हाँ, ये वो हज़रत ईसा वाली याद है, हमने पढ़ा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूछेंगे कि क्या तुमने और तुम्हारी माँ ने लोगों को कहा था कि मेरी इबादत करो, तो हज़रत ईसा ने जो जवाब दिया था ना, तो वही जो रसूलुल्लाह पढ़े थे, इन ताज़िबहुम, अगर तू इनको अजाब दे, फ़इन्नहुम इबादुका, तो ये तेरे बंदे हैं, व इन तग़फ़िर लहुम, और अगर अल्लाह तू इनको माफ़ कर दे, फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तो तू ज़बरदस्त हिकमत वाला और गालिब है। तो यही आया रसूलुल्लाह पढ़ते गए पूरी रात और रोते रहे थे।
حضرت عائشہ کے بارے میں نے پہلے بھی آپ کو یہ حدیث سنائی ہوئی ہے کہ عروہ کہتے ہیں، ان کی بہن کے بیٹے تھے نا حضرت عائشہ کے، تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی خالہ سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑی ہوئی ہیں، نفل عبادت کری تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میں تھوڑی دیر ویٹ کیا لیکن ان کی نماز نہیں ختم ہوئی، تو میں نے سوچا چلو میں بازار سے کام کر کے آتا ہوں، تو جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ وہ اسی حالت میں کھڑی ایک دعا، ایک قرآن کی وہ آیت تھی جس میں تھا کہ دوزخ کی آگ کے بارے میں تھا، وہ پڑھتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اللہ اکبر! یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ہمیں کیا ابھی نیا پتہ چلا ہے کہ اللہ رحیم کریم ہے، کہ ہم ساری گناہ کرتے رہیں تو اللہ نے ہمیں معاف کر دینا، کوئی بات نہیں۔ اللہ اکبر! ابن مسعود بیان کرتے ہیں ربیہ بن خطیب جو تھے ان کے بارے میں، کہ اب میں نے آپ کو جو بتایا تھا کہ وہ تندور کے پاس سے گزرے تھے نا، ان کا نام ربیہ بن خطیب تھا، یہ صحابی رسول تھے۔ اس کے بعد حسن بصری بیان کرتے ہیں کہ ایمان والے جب جنت کے بارے میں آیات پڑھتے ہیں نا، اب دیکھیں ہم بھی تو پڑھتے ہیں نا یہ آیات، کہ جب وہ جنت کے بارے میں پڑھتے ہو تو شوق کے مارے رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ یا پاک پروردگار، اگر ہم قبول ہو گئے ہمارے عمل تو ہم جنت میں جائیں گے، تو ایسی خوبصورت جنت ہوگی۔ اور جب وہ ایسی آیات کے پاس سے گزرتے ہیں جو دوزخ کے بارے میں ہوتے ہیں تو خوف سے کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اس لیے میں آپ کو بار بار جو یہ کہہ رہی ہوں نا کہ اس کو فیل کرے، ان چیزوں کو، کہ ہم جو یہ آیات پڑھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کہ یہ سارا کچھ یہ دنیا کی زندگی میں تمہیں صرف اس لیے بھیجا ہے کہ تم اپنی جنتیں کما سکو۔ ایک ایک لمحہ بھی دیکھیں یہاں پہ اتنا قیمتی ہے، صرف سبحان اللہ اور کچھ نہیں، چلتے پھرتے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہم، کچھ بھی جو ذہن میں آتا ہے نا، اللہ اکبر پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ گھر کے کام کر رہی ہیں، بازار نکلی ہیں، کام پہ نکلی ہوئی ہیں، زبان تو آپ کی نہیں استعمال ہو رہی نا کہیں پہ اس وقت، تو بجائے ادھر ادھر کی بات کرنے کے یا سوچنے کے، یہ چپ ہوگی نا تو یہ سوچنا شروع ہو جاتا ہے، یہ کمبخت یہ سوچتے ہیں نا، پھر تبھی ڈپریشن ہوتے ہیں، کیونکہ دنیا ہے نا تو غم آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، یہ شیطان کو موقع ملتا ہے، پھر یہ ایسی سوچ دماغ میں ڈالتا ہے اور وہ پوری سٹوری کریٹ کرانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ مومن جو ہے نا اس کو ڈپریشن نہیں ہو سکتا، تو میں شروع میں جب پڑھا میں نے کہا لو یہ کیا بات ہوئی، فلاں کو ڈپریشن ہے، فلاں کو اتنے نیک ہیں ان کو کیسے ایسی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی اس بات کی، لیکن جب اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا تب سمجھ آتی ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں، ہم نے پڑھا نا کہ خوف کا لباس کیسے پہنایا جاتا ہے، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اللہ خوف ولا ہم، نہیں اللہ، نہیں کیا تھا، دیکھا میں روز پڑھتی ہوں نا لیکن وہ ذہن سے ابھی نکل گیا۔ اچھا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جنت میں خوف نہیں ہوگا، رائٹ، اور یحزنون بھی تھا، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ان پہ حزن بھی نہیں ہوگا اور خوف نہیں ہوگا، اللہ کی مخلوق ہے، ان کو اجازت بھی نہیں ہوگی کہ وہ اس کے اندر سے داخل ہو جائیں۔ خوف اتنی ظالم چیز ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی۔ جب ہماری زبان ذکر کرتی ہے نا، یہاں پہ سوچ نہیں آتی ہے، وہ اس کو بلاک کرتی جاتی ہے، بلاک کرتی جاتی ہے، اور پھر فرشتے نازل ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، فرشتے ہمارے ارد گرد آ جاتے ہیں، تو شیطان جو ہے وہ ہمیں وسوسے کوئی نہیں کرتا، پھر بچ جاتے ہیں اس خوف سے۔ تو یہاں پہ آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، تو ہر شخص جان لے گا اس وقت کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے، مطلب کیا لے کے آیا ہے دنیا سے۔ فلا اقسم بالخنس، اب یہاں پہ دوبارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، کس چیز کے لیے قسم کھا رہے ہیں، اب آپ یہ دیکھیے گا کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، کہ نہیں پس میں قسم کھاتا ہوں، یہ ستاروں کی قسم کھا رہے ہیں جو پیچھے ہٹنے والے، مطلب جیسے دن ہوتا ہے تو ستارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، رات ہوتی تو ستارے آ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی قسم کھاتے ہیں واللیل اذا عسعس، کہ وہ رات کی قسم جب وہ رخصت ہو جاتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی جب وہ سانس لینے شروع ہوتی ہے۔ یہ چار قسمیں کھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، انہو لقول رسول کریم، کہ بے شک یہ تو قول ہے رسول کریم کا۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو پیغام لے کے آنے والے کو کہتے ہیں نا، پیغام کس کا لا رہے تھے، جیسے میسنجر،
رائٹ، میسنجر کو کہتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام لے کے آ رہے ہیں. اب دیکھیں کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ یہ تو پتہ نہیں کس کا بات ہے، یہ تو اس نے ادھر ادھر سے سن کے قرآن کہتے کہ یہ قرآن ہے، یہ تو ان کی قصے کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ قسم اٹھا کر یہ 4 قسموں کے بعد فرما رہے ہیں کہ بے شک یہ جو کال ہے نا، یہ قرآن پاک جو ہے، یہ رسول یہاں پہ ہے جبرائیل علیہ السلام، کیونکہ وہ اللہ کا میسنجر، اللہ کا پیغام لا کے رسول اللہ کو دے رہے تھے نا. اور وہ ایسا فرشتہ ہے جو کریم بھی ہے، نہایت معزز ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور جو قوت والا ہے اور عرش والوں کے نزدیک بڑا بلند مرتبہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا نا، جب کہ ایک دفعہ وہ آ رہے تھے، وہاں پہ تھے غار ہرا میں. تو جب واپس آ رہے تھے ایک دفعہ تو دیکھا کہ ان کو آواز آئی ہے، دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر تھوڑی آگے چلے پھر آواز آئی، پھر دائیں بائیں دیکھا نظر نہیں آئی، پھر آواز آئی تو دیکھا دائیں بائیں، پھر اوپر دیکھا تو خوف کے مارے بے ہوش ہو گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں بتایا کہ انہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ انہوں نے صرف ان کے جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور صرف 2 پر کھلے ہوئے تھے اور پورے آسمان پہ وہ چھائے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دہشت سے ایک دم سے جیسے بے ہوش ہو گئے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرشتہ جو اللہ کا پیغام لے کے آ رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص فرشتوں میں سے ہے. مطاعن ثم امین، کے اطاعت کیا جاتا ہے کہ آسمان پر بھی اس کی بات جو ہے وہ مانی جاتی ہے. اور دیکھیں ہم نے وہ بھی پڑھا تھا نا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو سارے فرشتے جو ہیں وہ کپ کپانا شروع ہو جاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وہ اٹھتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا تھا. تو جبرائیل علیہ السلام تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص الخاص فرشتوں میں سے، کیونکہ جو قرآن پاک ہے لوح محفوظ میں ہے نا، تو وہاں پہ بھی ہر کوئی تو ہر فرشتہ نہیں جا سکتا. خاص فرشتے ہیں جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ جب قرآن نازل ہوا تھا، ہم نے پڑھا کہ وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی وحی دی تھی. تو آج دیکھیں میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے اتنا عظیم قرآن کہ اس کو صرف دیکھنا ہی ثواب ہے. اس کو صرف دیکھ کے ہم پڑھتے ہیں، آئی نو ہم بار بار جی کہتے ہیں نا کہ جب ہم پڑھتے ہیں فائدہ کیا، وہ اس سینس میں کہتے ہیں کیونکہ قرآن تو عمل کے لیے نازل ہوا تھا نا، لیکن اس کا ایک حرف پڑھنے کے اوپر بھی 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ وہ کتاب ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب آگے رسول اللہ کے بارے میں، وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، کہ لوگوں تمہارا ساتھی جو ہے وہ مجنون نہیں ہے. کیونکہ مشرکین مکہ کہتے تھے نا کہ یہ تو کوئی، اس پہ تو کسی نے جادو کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ آج بھی جب ہماری زندگیاں بدلتی ہیں نا، پہلے ایک اور زندگی ہوتی ہے، ریگولر زندگی کی طرح کی گزارے ہوتے ہیں. پھر جب قرآن ہماری زندگی میں کھلتا ہے اور ہماری زندگیاں بدلنا شروع ہوتی ہیں تو ہمارے لو ونس ہی کہنا شروع ہو جاتے ہیں یہ تو فنیٹک ہو گیا ہے، یہ تو فنیٹک ہو گئی ہے. یار بس دنیا میں تو ہے نا، اب کیا مطلب ہے، تم نے تو اپنی زندگی کو ایسے جیسے 24 گھنٹے اسی کو دے دیا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ کے حق جو ہم نے ادھر ادھر دیے ہوتے ہیں نا، کبھی ہم اپنے میاں کو اللہ کے حق پہ اللہ کی جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی ہم اپنے دوستوں کو اس جگہ پہ بٹھا دیتے ہیں، کبھی اپنی خواہشات کو ادھر بٹھا دیتے ہیں. جب ہماری زندگی میں قرآن کھلتا ہے، اللہ کا پیغام سمجھ آتی ہے، ہم وہ پلیسمنٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ میرے اللہ سب سے بڑے، میرے اللہ کے بعد جس کی بھی بات ہے وہ اس کی ہے. اگر کوئی بات میرے اللہ کے حکم کے ساتھ اگینسٹ جا رہی ہے تو میں نے اس بات کو نہیں ماننا. تو جس کی بات پھر آپ صدیوں سے مان رہے ہوتے ہیں نا، جس کو آپ نے خدا بنایا ہوتا ہے، وہ تو چیخے گا نا، پھر تو کہے گا اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ تو فنیٹک ہو گئی ہے، اس نے تو زندگی میں پتہ نہیں اس کے تو کیا ہو گیا ہے. وہاں پہ بھی یہی حال تھا. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، قیامت کے دن اللہ ہماری گواہیاں دیں گے کہ یہ مجنون نہیں تھے، یہ پاگل نہیں ہوئے تھے، یہ فنیٹک نہیں ہوئے تھے. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ. تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کیوں یہ فرما رہے ہیں کہ اس نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آسمان کے کنارے، کھلے کنارے پر دیکھا تھا. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مشرکین مکہ یہ سمجھے یا کبھی دل میں خیال ہو کہ پتہ نہیں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی لے کے آئے تھے ان کو کیا پتہ ہے کہ جبرائیل امین تھے کہ نہیں تھے، کوئی اور تھا. یہ تو نہیں جو وہ کہتے تھے کہ شیطان کا کال ہے، تو یہ تو نہیں کہ کوئی اور کہہ رہا تو وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے جبرائیل کی طرف سے آئی تھی. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے دیکھا ہے، وہ پہچانتے تھے کہ وہی کون لے کے آیا ہے. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ،
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम, वो गायब ही है ना, गायब के वमा हुआ, और नहीं है वो अलल गायबी बिदनीन, गायब पर बिल्कुल बखील नहीं है। दम जैसे ही उनको जिस तरह खबर मिली है उन्होंने लोगों तक पहुंचाई है। इसी तरह से जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जैसे गायब, कुरान तो गायब में था ना, लोहे महफूज में था, वहां से जो खबर लेके आ रहे हैं, जो कुरान नाजिल हो रहा है, उसमें वो बखील नहीं है कि वो कुछ दे रहे हैं कुछ नहीं दे रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह अकबर, हम सब पर रहम करे। अब आगे देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान की बात नहीं है। ये देखिए, जब कुरान नाजिल होना था ना, एक तो पहले आप देखिए लोहे महफूज में खास फरिश्ते, जो उधर हर कोई, इवन फरिश्ते भी नहीं वहां पे हर कोई जा सकता, वहां पे उसको रखा हुआ है। वहां से उसके बाद जब वो आसमान दुनिया पे आता है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे आता है, तो कैसे फरिश्ते हिफाजत करके लाते हैं। उससे पहले याद है ना कि शैतान कहते थे हम खबरें लेके आते थे फरिश्तों की, जब वो थे, और अचानक देखा कि हम जब खबर लेने के लिए गए तो शहाब साकिब फेंके जा रहे हैं, शोले मारे जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं वहां से। तो क्या हुआ था, उन्होंने खबर जब ली तो पता चला कि ये कुरान नाजिल हो रहा था, तो इसलिए कि वो इतनी हिफाजतों में नाजिल हुआ कि कोई शैतान भी उसको उचक के नहीं ले जाए। अल्लाह अकबर। और ये हमारे और आपके हाथ में, आप देखें, इतनी प्यारी बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फ़अइना तज़हबून, ए लोगो तुम किधर ख्वार हो रहे हो, तुम किधर को जा रहे हो, क्या चीज की तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुम दुनिया जो इतनी कम कीमत पे तुम इतने बड़े सौदे कर रहे हो, तुम्हें किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताएं। एक एक आया ऐसी है, वो कहते हैं ना कि सीने को फाड़ के चीर के रख दे बंदे के, कि या पाक परवरदिगार, मैंने आपके सामने हाजिर होके इन चीजों का हिसाब देना है जो मैं फालतू में टाइम जाया करती हूँ। अब देखिए, मैं पहले भी यही बात करी थी कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक नाजिल किया ना, उस ज़माने में भी क्या होता था, लोग जो होते थे ना, वो उनको कहते थे किस्सा गो लोग होते थे, किस्सा गो होते थे, जो महफ़िलें जमाते थे और बैठते थे और वो अपने आबा अजदाद के किस्से सुना रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, और लोग वाह वाह, उनको मज़ा आ रहा होता था, बैठ के सुनते थे। फिर इस्लाम आ गया, लोग जब इस्लाम के अंदर आए तो कुरान के साथ जुड़े, फिर उनको पता चला कि वो टाइम ज़ाया नहीं करना, टाइम जो है वो तो इतनी बड़ी नेमत है, इससे बड़ी कोई नेमत दुनिया में है ही नहीं है। उससे हमें कैश करना है, क्योंकि हमने तो जन्नत खरीदनी है। अब वो मसरूफ हो गई उन कामों में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया था। अब फारिग हैं तो तस्बीह कर रहे हैं, अब बिजी हैं तो ऐसे ही कामों में हलाल रिस्क कमाने के लिए निकले हैं, तो जुबान से अल्लाह का जिक्र भी करते जा रहे हैं साथ साथ। अब उनके पास वक्त नहीं रहा किस्सा गोई सुनने का। जब इस्लाम आया तो मुश्रिकीन मक्का का, क्योंकि उनको तो यही पता था, उन्होंने क्या किया कि वाले काम कर सकते हो और कर लोगे इंशाल्लाह, जब इरादे बनेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कबूल भी करेंगे। देखिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एंड रिजल्ट कोई नहीं देखने कि कितनी नमाजें पढ़ के आई थी, ये तो 10 घंटे जागी थी, तो ये तो 5 घंटे जागी थी, इसने तो 24 घंटे ये नहीं किया था, वो ऐसे नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे इरादे, हमारी नीयत कि हम कितने खालिस थे, हर इंसान फ़र्क है, किसी में बहुत ताकत होती है, कोई बीमार होता है, कोई इमोशनली ड्रेन होता है, किसी की कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, इबादत उस तरह से नहीं कर सकता जैसे करने का हक है। हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बस दुआ करें, या पाक परवरदिगार मुझे ताकत दे, मैं जिस तरह का भी अमल करना चाहती हूँ, मैं तुझे राज़ी करना चाहती हूँ। या पाक परवरदिगार मेरे इन टूटे फूटे अमलों को कबूल कर लेना और क़यामत के दिन मुझे नूर के मेंबरों पे बैठा देना। या पाक परवरदिगार हमें क़यामत के दिन जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल करना, हमें ऐसे लोगों के साथ रखना जो साबिक़ून अव्वलून में हों। या पाक परवरदिगार हमारे अमलों को खूबसूरत बना दे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्बा मन युहिब्बुका व हुब्बा अमलन युक़र्रिबुनी इला हुब्बिक। या पाक परवरदिगार अपनी मोहब्बत अता कर दे। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई, उसको सारी कायनात मिल गई, उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ना, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह अकबर। हदीस कुदसी याद है कि ए बंदे, एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत के अंडर ना किया तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। और अगर तूने अपनी चाहत को मेरी चाहत के अंडर कर दिया
اس کے مطابق کر دیا تو میں تجھ کو وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے عمل میں ڈھال لیں. ہم یہ نہ کہیں کہ ہاں یہ بڑا مزہ آیا تھا، واقعی یہ بات ایسی، اور پھر دن چڑھے اور پھر ہم ویسے کہ ویسے ہی ہو جائیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آپ لوگوں کے جب میسیجز مجھے آتے ہیں آنیسٹلی اتنی محبت ہوتی ہے. میں اپنی ایک ٹیچر سے یہ بات کر رہی تھی کہ دیکھو ہم جانتے بھی نہیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کون کیا ہے. انڈیا سے آتا ہے کسی کا میسیج، لندن سے آتا ہے، پاکستان سے آتا ہے، ہر جگہ سے جب اسٹوڈنٹ کے میسیجز آتے ہیں تو میں آلویز یہ کہتی ہوں یہ اتنی قیمتی محبتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں نا، اللہ کی خاطر کہ اگر فار ایگزامپل کہ ہم اکثر تو ہم ایموشنلی بلیک میل بھی ہو جاتے ہیں کہ نہیں تم نے اس کو منع، مطلب اسے بات نہیں کری ہو، ناراض ہو تو یہ بری بات ہے ایسے یا ویسے. تو میں اس وقت یہ حدیث یاد کرتی ہوں کہ اللہ کی خاطر کہ کتنا سمجھایا، کتنا منع کیا، اور کھلے عام برائیاں کرتا جا رہا ہے بندہ اور نہیں سن رہا نا، پھر کنارہ تھوڑا کر لینا چاہیے. تو اللہ کی خاطر محبت کرنے والے قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے رہیں گے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھیں یہ آسانی کے ساتھ ہمیں انشاءاللہ جنتوں میں لے جائیں گی. تو ہمیں شارٹ کٹ بھی تو آنے چاہیے نا. تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کریں گے. نیکسٹ سورہ جو ہے نا، اللہ اکبر، وہ بھی ویسی ہی سورہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس سورہ نے مجھے بوڑھا کر دیا. سورۃ الانفطار انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. میں پھر سے آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ اپنے تمام لو ونس کو، اپنے جاننے والوں کو ضرور 30th پارے کی طرف بلائیں اور ان کو لائیو کلاس میں ایک دفعہ آنے کا، کسی طرح سے وہ آ جائیں گے، پھر جڑ جائیں گے قرآن سے. ہمارا تو کام پورا ہو جائے گا نا، کنتم خیر امت اخرجت والا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہم تو وہ کہتے ہیں نا کہ سر اونچا کر لیں گے انشاءاللہ کہ یا پاک پروردگار میں نے یہ کام کیا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی میرا بھی قبول کرے. بہت ڈر لگتا ہے، بہت ڈر لگتا ہے، کیونکہ آج کل پڑھا بھی ایسی صورتیں رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے بھی عمل میں ڈھال دے اور آسانیاں فرما دے. آمین ثم آمین. میری ایک بہت پیاری اسٹوڈنٹ ہیں، لندن سے وہ وزٹ کرنے آئی ہوئی ہیں. کل وہ مجھے ملنے آئیں گی، بلکہ آئی ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ. تو اس سے پہلے ایک اسٹوڈنٹ تھی، وہ انڈیا سے آئی تھی لیکن میں ان کو مل نہیں سکی کیونکہ ان دنوں میں کہیں مصروف تھی. تو آئی فیل سو بیڈ کہ میں ان سے نہیں مل سکی. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم خیر سے ان کو لے کے آئیں گے کیونکہ ان کے بچے ادھر ہیں، تو پھر ان سے بھی ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں کرے، اپنی برکتیں نازل کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کلی عطا کرے. جو ایموشنلی بیمار ہیں، جو ڈپریشن میں ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کلی عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل کرے، ہم سب کی زندگیوں میں قرآن کھول دے، کیونکہ یہی ہماری بیماریوں کا بھی علاج ہے اور یہی ہمارے ڈپریشن کا بھی علاج ہے. یہی ہماری جو مشکلیں آتی ہیں نا زندگی میں اس کو سیدھا کرنے کا بھی علاج ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 منٹس اوپر ہو گئے تو انشاءاللہ جی اگلے ہفتے پھر